హైలైట్స్ అజిత్ యాక్టింగ్ బాగుంది, యాక్షన్స్ అందరు చూడొచ్చు బ్రో. బాగుంది సినిమా, బాగుంది. అనిరుద్ బాగా కొట్టిండు, డైరెక్షన్ బాగుంది, అన్ని బాగుంది. సో క్యారెక్టర్ సరిపోయా అజిత్ గారు మీన్స్ స్టోరీకి అయ్యారా? కరెక్ట్, చాలా బాగా చేసిండు యాక్టింగ్. ఏంటంటే స్టోరీ ఏంటి స్టోరీ అంటే దేని గురించి ఏముండదు, అజిత్ గారు, అర్జున్ గారు, త్రిష, రెజినా త్రిష గురించి ఉంటుంది మొత్తం స్టోరీ, మొత్తం త్రిష గురించి బాగుంది. అంటే ఏంటి యాక్షన్ ఏమన్నా యాక్షన్ ఫుల్ సినిమా. సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం యాక్షన్, ఫస్ట్ హాఫ్ డ్రామా. కానీ అంటే ఇంత పెద్ద సినిమా కంటే ప్రమోషన్ అంటే ప్రమోషన్ తక్కువ అనిపించిందా? ఏమనిపించదు. మీకు నచ్చిన మూవీ మూవీ చాలా బాగుంది. ఏంటి ఏమైనా మెసేజ్ ఏమైనా ఉందా సినిమాలో? అంటే అందరు కరెక్ట్ గా మెసేజ్ కానీ ఏముండదు, మెసేజ్ ఏముండదు, యాక్షన్ సినిమా, యాక్షన్. சொல்றா ఇలా పடம் మూవీలో హైలైట్ Super. మూవీలో హైలైట్ stunts yeah త్రిష గారి యాక్టింగ్ ఎట్లా ఉంది? chemistry is good yeah Chemistry. the chemistry is good అంటే రెజినా or అర్జున్? yeah it's watchable రెజినా or Arjun இல்ல எப்படி இருக்கா like oh Regina Arjun sir as usual like Okay. தெரிக்க அவர் dialogue என்ன ஸ்டோரி என்ன இது லைக் வாட் Story புரியுதா? அப்புறம் படம் இல்ல இல்ல ஸ்டோரி ஃபுல்லா but சொன்னாங்க. director சொன்ன மாதிரி it's full of love ஓகே the base is love ஆக்ஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா? of course second half full of action So ani saved this movie or background score பார்த்து எப்படி இருக்கு? Ani did save the movie yes ஓகே Ani So did இது தமிழ்ல எப்படி இருக்கு? ஐ மீன் தமிழ்ல தான். We watched in Tamil. ரெஸ்பான்ஸ் அத பத்தி ஐடியா இல்ல I'm not sure but here it's bit low as Ajit is a big hero, like why no promotions or anything here in Telugu? maybe it's on Laika I guess Not even in town. Okay. it's up to Laika Trisha and Talaji, the combination. I think It's a hat-trick if you see 90s kids like they have a lot of movies together Okay. ఇందులో కూడా బానే ఉంది So what what message is this? I mean, from this movie, they relationship how like to hold the relationship or to hold your no you can go to any extreme for your relationship yeah How is songs good? Your opinion, by the way. ఫస్ట్ హాఫ్ లిటిల్ బిట్ చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ Okay. యా బట్ స్టిల్ ఇట్ కుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్ దీనికి అనుకుంటా కదా ఒక అజిత్ గారు ఒక కార్ స్టంట్ కూడా చేశారు. యా సో స్టన్స్ ఆర్ ఆల్ ఒరిజినల్ స్టన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ హీ డిడ్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ డూ Okay. యా బట్ as I said like it could have been a little bit less screen time. First half was a little bit lag Okay. and one time watch movie no not very Ajit fandom ki unde anta మూవీ కాదు. yeah so mass scenes same level it was just made it as a like classic నో హీరో ఎలివేషన్స్ అలా ఏం లేవు. yeah akkada second half you will get few high moments if you are a fan of Ajit but other than that it just made like a normal Hollywood movie mass scenes laga no masala nothing game undadu. It was clean and neat. You can watch it in OTT as well and theater watch it is one time it is you can't even much more celebrate as so expectations పెట్టుకుంటే you will be feeling a little bit So for Ajit fans, it's not like a Tala movie. yeah so మీరు అజిత్ ఒక పెద్ద స్టార్ అని చూడకుండా if you go to the movie like a movie as this new movie అని వెళ్తే you can feel better like expectation తో వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటే you might feel a little bit disappointed. Say in one word, bro. Movie about. Average bro. Average. Okay. Yeah. Family audience తో watch చేయొచ్చు. That's problem. And the villain characterizations were a little very good. విలన్ ఎవరు అంటే Arjun. The relation between the Trisha and Yeah, that is very good. So అది చాలా బాగా చూపించారు. Relationship is very good. But yes, it's a very good movie. You can watch it. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఈ సాంగ్ సినిమాలో అయితే అసలు మ్యాటరే లేదు. ఫస్ట్ స్టోరీ ఏంటన్నా? ఒక భార్య భర్తల మధ్యన రిలేషన్షిప్ అనేది ఒక విడిపోవాలనుకుంటా డైవర్ట్ తీసుకొని దాని ద్వారా కిడ్నాప్ జరుగుద్ది. లాస్ట్ దాకా అదే చూపించారు. క్లైమాక్స్ లో మళ్ళీ లవ్ ఎఫెక్షన్ కలిసి ఇద్దరు ఒకటే అవుతారు. అదే సినిమా. ఓన్లీ నలుగురు ఆర్టిస్టులు అజిత్, త్రిష, అర్జున్, రెజినా, కసాండ్రా. వరస్ట్ నాకు నచ్చలా అసలు ఏం బాగా సినిమాలో చాలా అది చెప్తున్నాగా అప్పటికి చాలా చచ్చి జాగేసి లేపుదాం అనుకున్నా కానీ ఒక కామాడు రావాలన్నా కూడా అసలు రేపు నన్ను తిట్టుకుంటాడేమనిపించి అసలు చెప్పేస్తున్నా అంతే. పబ్లిక్ ఉన్నారా? పదే టికెట్లు అమ్మడాయి నాతో కలిపి. అజిత్ యాక్టింగ్ ఎలా ఉందన్నా? అసలు ఇది ఈ పట్టుదల అనే సినిమా అజిత్ గారి కంటే ఒక అప్పారావు చేస్తే బాగుండేది అనిపించింది. అసలు ఆయన చేయాలి సినిమా కాదు ఇది. చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటారు అజిత్ ఫ్యాన్స్. అసలు ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అవ్వలేదు చెప్తున్నాను.
ఆ చూసిన జాకెట్ ఆడితో మాట్లాడతా అసలు ఆడికి ఏం నచ్చిందో కనుక్కుంటా ఒకసారి అసలు నిజంగా. ఇప్పుడు పట్టు పట్టు పెట్టినా కదా, పట్టుకున్నా కదా. పట్టు పెట్టలేదు కానీ కింద నుంచి పెద్ద కొబ్బరి మాట పెట్టారు. అది కనుక తీసుకోవడం కష్టం, ఆడు పెట్టుకోపోవడం మంచిది బయటకు వచ్చి. అంటే యాక్షన్ సీన్స్ అవన్నీ బాగానే ఉంటాయి అంటున్నారు. లేదు, క్లైమాక్స్ లో ఒకటే ఒకటి ఫైట్ పెట్టాడు, అది కూడా అష్టదరిద్రంగా ఉంది, నాకు నచ్చల. బాగుంటదేమో అనుకుని వచ్చాను, నిజంగా చెప్తున్నా, బాగాలేదు అసలు. వద్దులే చెప్తే బాగోదు కానీ అజిత్ గారి ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి హ్యాపీగా. బాలా అంటే అజిత్ గారు తీయాల్సిన సినిమా కాదంటారు. అజిత్ గారి కంటే ఎవరన్నా వేరే ఆర్టిస్ట్ అయితే బాగుండేదేమో, ఆయన రేంజ్ కి సినిమా కరెక్ట్ కాదు. అర్జున్ సర్జా వాళ్ళిద్దరూ విలన్స్ గా చేశారు, అనుకున్నంత ఏం లేదు. ఓవరాల్ సినిమా ఇట్స్ మగల్ తిరుమణిస్ మూవీ. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద సినిమా, అజిత్ గారు స్టార్ క్యాస్ట్ కూడా నలుగురు ఉన్నారు, మంచి మంచి వాళ్ళు. అంటే ఏ స్టోరీ? ఇట్స్ నార్మల్ కిడ్నాప్ స్టోరీ. యూ కెన్ వన్ టైం వాచ్ దట్స్. అంటే అజిత్ గారు ఈ ఏజ్ లో ఇలాంటి సినిమాలు అంటే చేయొచ్చా చేయకూడదా అని ఒపీనియన్ అవుతుంది. దట్స్ హిస్ నో, దట్స్ హిస్ ఒపీనియన్. వీ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్. సో మీకు ఎలా అనిపించింది మూవీ ఓవరాల్? ఇట్స్ ఓకే, వన్ టైం వాచ్. నాకైతే నచ్చలే నాకు. ఎలా అనిపించింది మూవీ? నచ్చలేదా? నాకైతే నచ్చలే. ఏం నచ్చలేదు? స్టోరీ బాగాలేదా లేకపోతే క్యారెక్టరేషన్? స్టోరీ అంటే మామూలుగా భారీ మెసేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంది? మంచిగా